सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विसराम। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो। हम रुलते फिरते कोई बात ना गुर सतगुर संग पीरे हम तन तन गुरु नानक जन तेरा, जित मिलिए चुके सब सोग तापे। आनंद गुणे निधान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। प्रभ पावे मानुष गत पावे, प्रभ पावे। प्रभ पावे मानुष गत पावे, प्रभ पावे पथ करावे। प्रभ पावे पथ करावे। प्रभ पावे मानुष गत पावे, प्रभ पावे। प्रभ पावे बिन सांस तेरा है, प्रभ पावे हर गुण पावे। प्रभ पावे बिन सांस तेरा है, प्रभ पावे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣ। In the shlok and first half of this Ashtapadi, Sri Guru Arjan Dev Ji describes Vaheguru Ji as all-powerful and capable. He is the cause, the reason behind all things we see happening around us. He does as he pleases. In contrast, man is incapable of doing anything on his own. He does as Vaheguru desires. Only through Vaheguru's grace can man attain his life's purpose of becoming one with Vaheguru. ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, the doer of the action. ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ the reason behind the action. Vaheguru is both the reason and the doer of all actions. There is no one else. Vaheguru ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ, ਥਲ means land, and mahil is above the surface of the earth, that is the sky. Nanak says that he is sacrificed to him who is present in water, on land, in the sky, everywhere. ਨਾਨਕ ਉਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
अष्टपदी ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ. Vaheguru is the doer of all actions. He inspires others to perform their actions. He alone is capable of doing anything. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ. ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ. Whatever pleases him happens. ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ. ਖਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ the time for the blink of an eye. Within the blink of an eye, he creates and destroys. ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਾਰਾ. Paravara means limit or boundary. There is no end, no limit to his strength. ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਕਮੈ ਤਾਰ ਅਤਰ ਰਹਾਵੈ. ਤਾਰ means to establish and atar means unsupported. By his order, he established the earth and maintains it unsupported. ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਹੁਕਮੈ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ. By his order, everything is created and then merged into him again. ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਕਮੈ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ. ਵਿਵਹਾਰ means actions or deeds. Good and bad deeds are also performed under his order. ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਹੁਕਮੈ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ. By his order, there are so many colors and forms of beings in this world. ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੇਕ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਜੇ ਹਨ. ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ. Through his greatness, he creates his creation and then beholds it. ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਰਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ. ਨਾਨਕ says that he is present in all. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ. If it pleases Vaheguru, man attains a high spiritual state. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ. If it pleases Vaheguru, he can make even stones float on water. That is, even stone-hearted people can swim across the world ocean. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ. If it pleases Vaheguru, he can keep one alive even without breath. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਖੈ. If it pleases Vaheguru, one chants his praises. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ. ਪਤਿਤ means sinners. If it pleases Vaheguru, he saves even the sinners. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੇ. He acts by his own will, without consultation with anyone else. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ. Sirya means worlds. He himself is the master of both worlds.
ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਲੇ ਬਿਗਸੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। He knows what's in one's heart. For him, this world is a game that he plays and enjoys. ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ। He makes being performed actions that please him. ਉਹ ਜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾਵੈ। ਨਾਨਕ does not see anyone other than him. ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ। Guru Sahib says, tell me, what can a mere human do? ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ makes man do whatever pleases him. ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ। If it were in his hands, man would grab everything he desires. ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ does whatever pleases him. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ। In his ignorance, man gets engrossed in the falsehood of Maya, which is all around him. ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ। Only if he knew better, he would save himself from this falsehood. ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਝੂਠ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਭਰਮੈ ਭੂਲਾ ਦੇ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। Deluded and having forgotten his purpose, man keeps running in all 10 directions in pursuit of Maya. ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਕੁੰਟ means directions or corners. Within the blink of an eye, his mind wanders to the four corners of the world and comes back again. ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। Only those who Vaheguru mercifully grants his worship are absorbed into his naam. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ। Within an instant, Vaheguru can transform a lowly insect-like man into a king. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ is the benefactor of the poor. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ। ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ can instantly make someone famous in all 10 directions, even if his qualities may not be known. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਤਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼। Those who Vaheguru showers with his grace are not held to account for their deeds. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ। ਰਾਸ means property. This soul and body are all his property. ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ। ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। The perfect ਵਾਹਿਗੁਰੂ eliminates each and every heart. ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ has himself created all creation. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬੜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ is delighted beholding his own greatness. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ 11ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਬਾਕੀ 4 ਪਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਕਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ